श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय शून्यरु रूप सृष्टि। शून्यरु रूप सृष्टि प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते केन्द्रापड़ार रघुनाथ भाई और रघुनाथ स्वाई को मु अनुरोध करुछि। रघुनाथ भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन पाठचक्र संयोजक कमल भाई एवं संयुक्त समस्त मातृभूमि भाई और भौणी मानक मोर प्रणाम। आज प्रपत्ति जन्म दिवस यही उद्देश्य मु तांकर आत्मा को प्रणाम करुछि। आमर अति प्रिय श्री मनोज कुमार दास मनोज भाई देह रक्षा करिसंती, तांकर आत्मा को मु प्रणाम करुछि। आज विषय वस्तु शून्यरु रूप सृष्टि। बाटरे घाटरे हाटरे जादुकर लोक पल भितरे गोटे धोती रे हाथ चले दे मुढ़ी सृष्टि करे। आम सबको देखीचे, अंगे लिभेचे। यह हाथ सफाई भी हो पारे, किंतु शून्यरु मुढ़ी सृष्टि, शून्यरु रूप सृष्टि। बाबा माने हाथरु विभूति पत्थर गारु क्षीर बाहर कर पारंती। शून्यरु रूप सृष्टि। केन्द्रापड़ा बाया बाबा अष्टप्रहरी 24 प्रहरी नामयज्ञ प्रबल लोक भिड़। प्रसाद सेवन पर शॉर्टेज पड़े। भक्त मान आसी कहती, आज्ञा अन्न सरीगला, व्यंजन सरीगला, कौन करवा? बाबा उठी जाती, साधु उठी जाती, से खंदाशाल रोषेशाल सबू हांडी मान को देखी दी आसती। तापरे कौन केते लोक खाऊथिबे तार किसी सीमा नहीं। बाबा प्रसाद सेवन कर सारिबे, तापरे आउ अन्न नथिबो कि प्रसाद नथिबो। कहा जाए जे बाबा को अन्नपूर्णा मंत्र जना अछि। से शक्तिर अपप्रयोग करते नहीं, आवश्यक बेले प्रयोग करती। आउ एक बलिष्ठ किंवदंती जे राजश्री अहंकारी विश्वामित्र को राजा अहंकारी विश्वामित्र को जड़े ऋषि बनईदेला। शून्य रूप सृष्टि है। किभली आम जाचे कथा प्रसंग रे आलोचना को आसुथिबारु क्षमा करिवे। राजा विश्वामित्र सैन्य समत नहीं राज्य जय करिया को जानती एवं विजय लाभ करती। जितेबाला फेरती राति हो जाए, बाटर पड़े वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ कहती विश्वामित्र महोदय प्रभु आपण आश्रम रे आज आम विश्राम नबु। जहाँ आपंकर अच्छी एभली आप जलपान करी आम विश्राम नबु। आसंता काली सकाळु आश्रम छाड़देबु। समस्ते आश्रम रे रहिले। तांको गाभी नंदिनी को गाई नंदिनी को प्रार्थना कले। किए ना वशिष्ठ। माँ अतिथि देव भव, अतिथि माने आछंती, सेमानक व्यवस्था तुम करिवो। सबु किछि व्यवस्था हो गला। राजप्रसाद तैयारी हो गला, राजभोग तैयारी हो गला, राज शयन बिछଣା तैयारी हो गला एवं परिवेषण करिया लगी सेमानक सेवा करिया लगी पुरुष एवं नारी सृष्टि हो गले। समस्ते खाई पी शांति सोई पड़े। परदिन सकाळ पचारती विश्वामित्र, राजा विश्वामित्र पचारती
ମହୋଦୟ, ଆପଣ ତ ଜଣେ ମୁନି, ପୁଣି ନିଜ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ପୁଣି ଜଣେ ଋଷି, ଆପଣ ଆମଠୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଆଶ୍ରମ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣ କିପରି ଏଭଳି ଦେଇପାରିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ସେବା କରିପାରିଲେ? ମୋର କିଛି ବାହାଦୁର ନାହିଁ ବାବୁ, ସବୁକିଛି ସେଇ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କର, ସେଇ ଗାଭୀ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କର। ମହାଶୟ, ମୁଁ ଏଇ ଗାଈଟିକି ନେଇଯିବି। ଆପଣ ନେଇ କଣ କରିବେ? ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ନେବି। ନା ମୋର ଦବାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଦେଶରେ ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ବାନ୍ଧି ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲା। ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ବଶିଷ୍ଠ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବଶିଷ୍ଠ, ମା ମୋର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦି ପାରୁଛ ତୁମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ରକ୍ଷା କର। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ଶୂନ୍ୟରୁ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଶହ 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 ହଜାର ହଜାର ସୈନିକ ବାହାରିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଭିତରେ। ହାରିଗଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଧିକ୍ ଧିକ୍ ମୋର ରାଜା ପଣିଆ, ମୁଁ ରାଜା ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ରାଜଦଣ୍ଡ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ହେବି ଋଷି। ତାପରେ ସେ ଋଷି ହେଇ ଉଠିଲେ। ଆମେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛେ, ସେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜାଣିଛେ। ଶୂନ୍ୟରୁ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଏସବୁ ମଣିଷ କରିପାରେ ବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର, ଋଷିଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରିପାରେ। ଯଦି ମଣିଷ ଏପରି କରିପାରେ, ବ୍ରହ୍ମ କଣ ଶୂନ୍ୟରୁ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି? ମହାଶୂନ୍ୟରୁ ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି? ବିଜ୍ଞାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଶୂନ୍ୟରେ ଜଳ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରମାଣ ବି ଅଛି। ଏସି ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଜଳ ଅଛି ସେଇଠି ଜୀବନ ବି ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଅଛି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ବି ହବ। ବିଜ୍ଞାନ ଏବେ ଭାବୁଛି ମଙ୍ଗଳରେ ଜଳ ଅଛି, ହୁଏତ ଜୀବ ଥିବେ, ଜୀବ ଜଗତ ବି ଥିବ। ଯଦି ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଜଳ ଅଛି, ଜଳରୁ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପୃଥିବୀରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସୃଷ୍ଟି, ଉଦ୍ଭିଦରୁ ପ୍ରାଣୀ ସୃଷ୍ଟି, ପ୍ରାଣୀରୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ଶୂନ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ବିଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲାଣି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ଶୂନ୍ୟ କଣ? ଶୂନ୍ୟର ପରିଭାଷା କଣ? ଶୂନ୍ୟର ପରିଭାଷା ହେଲା ମହାଶୂନ୍ୟ ରୂପୀ କଳା କାଗଜରେ ବ୍ରହ୍ମ କଳା, ଧଳା ଓ ନାନା ରଙ୍ଗ ତୁଳିରେ ନାନା ନକ୍ସା ଅଙ୍କନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଏହି ମନ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ସମୟ ସ୍ରୋତ ବା ମହାକାଳ ଯଥା ସମୟରେ ଏସବୁର ସଂଯୋଜନା କରି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ବା ରୂପମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏହି କଳାତ୍ମକ ସଂଗଠନ ଓ ଯୋଜନା ଚିରସ୍ଥାୟୀ, ଚିରନ୍ତନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କଳାତ୍ମକ ସଂଗଠନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୂଳ ଇଂରାଜୀ ଲେଖା, ସ୍ପେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ only convention and arrangement of perception, the perceptive in God's creative act। ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ବା ସେଇ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଜଣେ ଯୋଗୀ ବା ସାଧକ ସେ ସବୁ ରୂପକୁ ଧ୍ୟାନରେ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିପାରେ। ଏପରିକି ସାଧାରଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଟି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ସବୁ ଦେଖିପାରେ, ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଘଟିଥାଏ। ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସବୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ବା ସଂକେତ ରୂପେ ଜଣାଇ ଦିଏ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସିଧାସଳଖ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖାଯାଏ, ସିଧାସଳଖ ରୂପରେ ବା ଏହି ପୃଥିବୀରେ
ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଏହି ମଣିଷ ଆଖି ଦେଖିପାରେ, ନାକ ଶୁଙ୍ଘିପାରେ, ଚର୍ମ ଛୁଇଁପାରେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ସିଧାସଳଖ। ମା ସିଧାସଳଖ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଓ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ ଯେପରି ଧୋତି ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେପରି କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଥିଲା ଯେପରି ଦେଖିଥିଲେ, ଯେଉଁ ପାହାଚରେ ଯେପରି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ତାକୁ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବା ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି 1914 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 29ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଅବିକଳ ସେହି ରୂପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ତାହା ଦେଖିଲେ ସ୍ଥୂଳରେ, ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ, ଏଇ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଲେ। ଏ ହେଲା ସିଧାସଳଖ। ମା ଏଭଳି ଦେଖିଲେ, ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ କଣ ଦେଖିପାରିବେନି? ଅନେକ ମାତ୍ର ସାଧକ ସେ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ବାହୁଲ୍ୟ ସିନା, କଥା ବାହୁଲ୍ୟ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗୋଟେ ସତ କଥାକୁ ବଖାଣୁଛି। ଆମେ 10-12 ଜଣ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଗୋଟେ ପାଠଚକ୍ରକୁ 10 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଗଲୁ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷ ତଳେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ମାଣତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ, ମାଣତ୍ରୀରୁ ଗଲୁ କରଲୋ ପାଟଣା ଗ୍ରାମକୁ। ଫେରିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ଡାକିଲେ, ଭାଇ ଟିକେ ପଛେଇକି ରହିବା, ଆଗରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଭାଇ ଆମେ ପଛେ ରହିଲୁ। ସାନ ଭାଇଟି ମତେ କହୁଛି ଯେ ଭାଇ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଆଜି ଅବିକଳ ସେହି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ମୁଁ ପାଠଚକ୍ର ଦେଖିଲି। ମୁଁ କହିଲି, କଣ ଘଟଣାଟା? ନା ଭାଇ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ପଣସ ଗଛ, ଏବଂ ପଣସ ଗଛରେ ପୁରା ପଣସ ଭରି ହେଇ ରହିଛି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଠଚକ୍ରରେ ବସିଲି, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଭାବୁଛି ବକ୍ତା କଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନାହିଁ ସେଗୁଡା ମୋ କାନରେ ଆଉ ପଶୁନି। ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ହଷ୍ଟେଲ ଚାଲିଥାଏ। ସେଇ କୃତିବାସ ଭାଇ, ଯାହାଙ୍କ ଘରେ ପାଠଚକ୍ର ହଉଥିଲା, କହିଲେ ଭାଇ ପଣସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ କେତୋଟି, ସ୍କୁଲରେ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଏହା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ପଣସ କଠା। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ। ଯାହା ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଦେଖିବ ତାହା ସ୍ଥୂଳରେ ଦେଖିବ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଯାହା ଦେଖିବ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ, ଏଇ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିବ। ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ସଂକେତ। ସଂକେତ କଣ? ଯେମିତି ରାସ୍ତାଟିରେ ଗଲାବେଳେ ହମ୍ପସ ପଡିଥିଲେ, ହମ୍ପସ କିଛି ଦୂର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଗାର ପଡିଥାଏ। ସଂକେତ ଆଗରେ କଣ ଅଛି? ଚୂନରେ ସବୁ ପଡିଥାଏ। ଆଗରେ କଣ ଅଛି? ନା ହମ୍ପସ ଅଛି। ଡ୍ରାଇଭରଟି ବା ଗାଡି ଚାଳକଟି ସଚେତନ ହେଇଯାଏ। ରାସ୍ତା ଆଗକୁ ବଙ୍କା ଥିଲେ ବାଁ ପଟରେ ୟୁ କଟ୍ ସଂକେତ ଥାଏ। ଏ ହେଲା ଇଙ୍ଗିତ, ସଂକେତ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ କଣ ସଂକେତ କରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ କଣ ସଂକେତ କରେ? ସାଗର ଦେଖିଲେ କଣ ସଂକେତ କରେ? ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଓ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଣିବା। ଏ ବିଷୟଟି ଆସିଛି ଲେଟରସନ ଯୋଗରୁ। ଦି ସନ୍ ଇଜ ଦି ସିମ୍ବଲ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଅଫ ଦି ଇନର ହାୟର ଟ୍ରୁଥ। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଭିତର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ବା ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଇଙ୍ଗିତ କରେ। ଟୁ ସି ଇଟ୍ ମେଡିଟେସନ ଇଜ ଏ ଗୁଡ ସାଇନ୍। ଯଦି ଧ୍ୟାନରେ ଏପରି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଗୋଟେ ଶୁଭ ସଂକେତ। ଦି ସି ଇଜ ଅଲସୋ
ଅପନ୍ ସିମ୍ବଲିକ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ସାଗର ଦେଖାଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ। କଣ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ? ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ ୟୁଜୁଆଲି ଦି ଭାଇଟାଲ ନେଚର। ଯଦି ଜଣେ ବାରମ୍ବାର କଣ ଦେଖେ କାକୁ ନା ସାଗରକୁ ଦେଖେ, ତାର ପ୍ରାଣର ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଲା, ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖିଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ଇଟ୍ ଏକ୍ସପାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି କନସିୟସନେସ୍। ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଏଗୁଡା ସବୁ ରେଗୁଲାର ଦେଖୁଥାଅ, ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥାଅ, ତମ ଚେତନାଟା ବ୍ୟାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ନାହ। ମୁଁ, ମୋର, ମୋ ପରିବାର, ଏଇ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ଭିତରେ ନଥାଅ। ଇନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ, ସେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ତୁମେ ସେପରି ଥାଅ। ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ସରିଯିବ, ପୁଣି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଫେରି ଆସିବ। ପୁଣି ଆସୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ ତାହା କେଉଁ ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ? These lights and visions, not hallucinations. ଯଦି ଆଲୋକକୁ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନଟ୍ ହାଲୁକେସନ, ଭ୍ରମ ନୁହେଁ, ତ୍ରୁଟି ନୁହେଁ। ଦେ ଇଣ୍ଡିକେଟ ଓପନିଂ ଅଫ ଇନର ଭିଜନ। ତାହା କଣ କରେ? ସଂକେତ କରେ ଯେ ତୁମର ଭିତରଟା ଖୋଲିଗଲାଣି। ଗଣ୍ଠି ପଡିକି ରହେ ନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ, ତମ ଭିତରଟା ଖୋଲିଗଲାଣି। ହୁଜ୍ ସେଣ୍ଟର ଇଜ ଇନ୍ ଦି ଫୋରେହେଡ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଆଲୋକ, ତାହା ହଉଛି ତୁମର କୋଉଠି ନା କପାଳରେ। କପାଳର ପୁଣି କୋଉଠି ନା ବିଟୁଇନ୍ ଦି ଆଇବ୍ରୋଜ। ଯୋଉ ଦିଟା ଆଖି ପତା ଅଛି, ଆଇବ୍ରୋଜ ଅଛି, ଆଖି ପତା ନୁହଁ, ଆଇବ୍ରୋ। ଆଇବ୍ରୋର ମଝିଆ ମଝି, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଯୋଉଠି ଲଗାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନ ଦେଖିବା କଣ ଜରୁରୀ? ଭିଜନ୍ସ, ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଭିଜନ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ବା ସ୍ୱପ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଅତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଦେ ଆର୍ ହେଲ୍ପ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ସାଧକକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍। ସେଗୁଡ଼ିକ ସେତେବେଳେ ଅତି ସର୍ବସ୍ୱ, ଅତି ନିଜର ସବୁ କିଛି ହେଇପାରନ୍ତି। when they are in right kind। ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ତାହାକୁ ପ୍ରପରଲି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିପାରେ, ସମୀକ୍ଷା କରିପାରେ, ତାହା ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀର ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବି ତା ପାଇଁ କଣ ଢିଲା ପଡିଯାଏ। ଏସବୁ ଲେଟର ସଂଯୋଗରୁ ସାଧନାରେ ଏସବୁ ସହାୟକ କିପରି? ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି, ମା, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଘୋଡା ଗାଡି ପାହାଡ ଉପରକୁ ଉଠାଣି ରାସ୍ତାରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ପଛରୁ ଠେଲିଲି। ଏହାର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ କଣ? ତୁମେ ଭୁଲ କଲ। ଘୋଡା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତୀକ। ସେଠି ବୁଝିଲେ ଗୋଟେ ରକମ, ଆଉ ଗୋଟେ ରକମ ବୁଝାଇଲେ। ଘୋଡା ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରାଣର ପ୍ରତୀକ, ଗାଡିଟି ହଉଛି ଚେତନା ଗତିଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ। ତୁମେ ଗାଡିରେ ନ ବସି ଭୁଲ କଲ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ପ୍ରାଣଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ତାହା ତୁମ ଚେତନାକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତୁମ ପ୍ରାଣକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମାତ୍ର ତୁମେ ମନ ଚେତନାରେ, ବୁଦ୍ଧି ଚେତନାରେ ଥିବାରୁ ଏପରି ଘଟିଲା। ତୁମକୁ ମନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଅଧୀନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାତୃରଚନାବଳୀ 4th ଖଣ୍ଡ। ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସବୁ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିପରି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ କିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେଲା? ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉଥରେ, ସେହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ସବୁ ଏହି ବିଶ୍ୱରେ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ କିପରି ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନେଲା ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀ କିପରି ସୂକ୍ଷ୍ମରୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା? ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ରହସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଭ୍ରୂଣର ନିକ୍ଷେପ ବା ପତନ କିପରି ହୁଏ
ସେ ବିଷୟରେ କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ, ଏହା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଏହାକୁ ପାଥ୍ୟ କରି ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା କଳ୍ପନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭ ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଦି ଯେଉଁ ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରର ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଭୀମ ବହି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ଏହା ମତ। ଅନ୍ୟ ଏକ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିଲେ ବୁଝି ହବ। କଳ୍ପନାଟି କଣ ନା ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରୂପ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ। ବିଶ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ହଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ଏହା ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ନୁହେଁ। ଶିବ ପୁଂଲିବ ବା ମଣିଷ ସ୍ୱାମୀ ନୁହନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବା ପତ୍ନୀ ନାରୀ ନୁହନ୍ତି। ଏସବୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅର୍ଥ। ଶ୍ରୀବିନ୍ଦୁକୁ ପଢିଲେ ଆକୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିବା। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବା ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ବା ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ, ବିଶ୍ୱ ନାରୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ। ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ହିସାବରେ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ। ପ୍ରକୃତି କିଏ ତାହେଲେ ନା ଆକାଶ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା, ସାଗର, କଳାମେଘ, ଗଛଲତା, ନଦ ନଦୀ। କଳା ମେଘ କୋଳରେ ଧଳା ବଗପଲ, ବନାନୀ, ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ଏପରିକି ଜୀବ ଜଗତ ସକଳ। ଏ ସମସ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରକୃତି, ଅବଶ୍ୟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି। ବ୍ୟାସଦେବ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସଂସ୍କୃତରେ ଲେଖିଲେ। ବୁଝିଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ? ଜ୍ଞାନୀ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡା ସବୁ ନଡିଆ ବେଲ ପଶି ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବତ କରିକି ଦେଲେ। ସେ ସର୍ବତ କଣ ନା ବୁଝିବାକୁ 18ଟି ପୁରାଣ ଲେଖିବେ, ସହଜ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିପାରିବ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କିଏ ବୁଝୁଥିଲା ବା କିଏ ବା ବୁଝିପାରିବ? ଏବେ ବି ଅଛି, କିଏ ବି ବୁଝୁଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସର୍ବତ କରିକିରି ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ଘରେ ଘରେ କଣ ନା ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି। ଏବେ ଫେରିବା ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷଙ୍କର କଣ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଜନ୍ମ ହଉଛି? ଆମେ ଯେମିତି ମଣିଷଙ୍କର ହୁଏ ତାଙ୍କର ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ତ ବୁଝିଲେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତୀକ ଦେହ ରୂପ ନୁହନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ହନୁମାନ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ମନୀଷା ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଗୋଟେ ଗଭୀର ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ହନୁମାନଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ ନା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ। ଗର୍ଭଧାରଣ 10 ମାସ, 10 ମାସ ଫେରିଦେବା। କୋଉ ଋତୁ ଆସିବ? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ଋତୁ ଆସିବ? ବସନ୍ତ ଋତୁ। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତି ଶୋଭନୀୟ। କାହାର ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ? ନା ଶିବଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟିବ। ମୁଁ ସାଡକୁ ଯାଉନି। ସେମିତି କାର ନା ଗୋଟେ କଥା ମାତ୍ର କହିବା ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ? ନା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବିଷୟରେ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଜନ୍ମ କେବେ? ଜନ୍ମ କେବେ ନା ଶରତ ଋତୁରେ। ଶରତ ଋତୁରେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ଗର୍ଭଧାରଣ କେବେ କରିଥିବେ? ବ୍ରହ୍ମ ପତନ ହେଇଥିବ କେବେ ବା ପତିତ ହୋଇଥିବ କେବେ? ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ, ଶିବଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବୀର୍ଯ୍ୟ କେବେ ରୋପଣ ହେଇଥିବ?
10 ମାସ ଫେରିଦେବା କୋଉଠି ନା ବର୍ଷା ଋତୁ। ବର୍ଷା ଋତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର। ପାର୍ବତୀ ନୁହନ୍ତି କି ଶିବ ନୁହନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି, ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ। ଏମିତି ସବୁ ମନୀଷା ଦେବୀଙ୍କ କଥାଟା ବି ବୁଝିବା। ମନୀଷା ଦେବୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ହଉଛି ଶରତ ଋତୁ। 10 ମାସ ଫେରିଦେବା କୋଉ ଋତୁ ଭେଟିବା ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ଭେଟିବା। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର, ପାର୍ବତୀ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର। ସ୍ମରଣ ଘଟିଲା। କେବଳ ମାତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସମୟ ଅଣ୍ଟିବ କି ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମର କାରଣ ହଉଛି ତାରକାସୁର ବଧ। ଦେବତା ମାନେ କଣ କଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତୁ, ବିଫଳ ହେଲେ। କାମ ବାଣ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସନ୍ଦର୍ପ ଭସ୍ମ ହେଲେ। ଶିବ ବୁଝିଗଲେ ସଂକଟ ସମୟ, ତାରକାସୁରର ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତାପ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୋଠୁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାରକାସୁରକୁ ବଧ କରିବ। ଦେଖିଲେ ଦରକାର କିଏ ନା ପାର୍ବତୀ ଦରକାର। ପାର୍ବତୀ ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଦରକାର। ପାର୍ବତୀ ତପସ୍ୟାରତ, ବର୍ଷା ଋତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତି ତପସ୍ୟାରତ। ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦେଖି। ମଣିଷ ବୁଝିଗଲା କି ସୁନ୍ଦରୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଖଳନ ଘଟିଲା ସିଧା ତାହା ଆସି ଆକାଶ ବକ୍ଷରେ ପଡ଼ିଲା। ଆକାଶ କହିଲା କଣ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ। ଥରିଲା, ତାହେଲେ ବାୟୁକୁ ଦେଇଦିଅ। ବାୟୁ କମ୍ପନ ହେଲା, ତେଜ ଅଗ୍ନି, ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, କଣ କରାଯିବ ନା ଦେଇଦିଅ କାହାକୁ ନା ଜଳକୁ, ସାଗରକୁ ଦେଇଦିଅ। ସାଗର କହିଲା ମୁଁ ଶୁଖିଯିବି, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଶୁଖିଯିବି। କଣ ଉପାୟ? ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି ଏମିତି ବୁଲି 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 ଶୀତଳତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏଇ ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଏକ ଖୁମ୍ବ ପୋତା ହେଇଛି, କାଷ୍ଟ ଯଷ୍ଟି ଖୁମ୍ବ ପୋତା ହେଇଛି। ସେହି ବିନ୍ଦୁଟି ସେଥିରେ କଣ କଲେ ନା ଉପନିବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ତାପର କଥା ଯିବାନି। କଣ ହେଲା ସେଠି ନା ତାହେଲେ ଏପରି କୌଣସି ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଲେ ଆକାଶ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବାୟୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଏ ଜଳ ବି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କଣ ନା ଅଗ୍ନି, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ। ଅଗ୍ନିକୁ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, 4 ତତ୍ତ୍ୱ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅଗ୍ନି ସବୁ ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ। ତାହେଲେ ସେ କିଏ କଳ୍ପନା କରିବା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଜୁଳି। ବିଜୁଳି ଆକାଶ ଅଟକେଇ ରଖିପାରେ ନାହିଁ, ବାୟୁ ଅଟକେଇ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ପୃଥିବୀ କଥା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ପୃଥିବୀ କରେଣ୍ଟରେ ଥରିବ। ତେଣୁ ଏକ ଶୁଖିଲା ଜିନିଷ ଜଳରେ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସମଗ୍ର ଜଳ କଣ ହେଇଯିବ ନା କରେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଶୁଖିଲା ବସ୍ତୁଟି ଦରକାର, ଯଷ୍ଟି। ତାରି ଉପରେ କଣ ହେଲେ ନା ଆଶ୍ରୟ କଲେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଫଲନ ଆମର ଏଠି କଥା ରହୁଛି ଯେ ଶିବ ଚାହିଁଲେ, ଶିବ କଳ୍ପନା କଲେ, ଶିବ ଭାବିଲେ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହବ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ସାଙ୍ଗରେ କଣ କରିବା, ଉଦାହରଣ ନେଇଯାଇପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। The world was a conception and birth of a spirit in matter into living forms, and nature bore the immortal in her womb.
ନେଚର କୁ କଣ କଲା ନା ଇମୋର୍ଟାଲ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିକୁ ଇମୋର୍ଟାଲ ବୀର୍ଯ୍ୟ କଣ କଲା ନା କଣା କରିଦେଲା, ବୋର କରିଦେଲା, ରନ୍ଧ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଆମେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବା, ବାସ୍ତବ ଘଟଣା କଳ୍ପନା କରିପାରିବା। କାରଣ ମଣିଷ ବୁଝିବ କିଭଳି? କୋଉଠି ଯାଇ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଓମ୍, WOMB, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ। ଓମ୍ ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ତ ଅନ୍ଧକାର, ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା। ମାତୃଗର୍ଭରେ କଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା? ହିରଣ୍ୟ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ପହଞ୍ଚିଲା। କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲା? ଅଫ୍ ସ୍ପିରିଟ ଇନ୍ ମ୍ୟାଟର। ସ୍ପିରିଟ ପରମାତ୍ମା ମ୍ୟାଟର ହେଇଯିବେ, ପରମାତ୍ମା ଜଡ ହେଇଯିବେ, ପୃଥିବୀ ହେଇଯିବେ। ପୃଥିବୀ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଜୀବ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ, ଲୀଳା ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଲିଭିଂ ଫର୍ମସ, ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ତେଣୁ ଦି ୱାର୍ଲଡ ୱାଜ ଏ କନସେପସନ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଏକ କଳ୍ପନାର ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଥ, କଳ୍ପନାରୁ ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମ ନେଲା ବା ପୃଥିବୀର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାତୃଭୂମି ଆମେ ଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗର୍ଭ ଧାରଣ ହୁଏ ମନ ଭିତରେ, ପେଟ ଭିତରେ ନୁହେଁ, ରିଲିଜ ଆସିବେ, ଜାଗା ଅଛି ସ୍କୁଲ କରିବା। କଳ୍ପନା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଲା। ଆକୁ କୋଉଠୁ ଦେଖିଲେ? କେମିତି ଆମ ଉପରେ ପତନ ହେଲା? ନା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କୋଉ ପାଟଚକ୍ରକୁ, ଯାଇଥିଲି କୋଉଠି ରିଲିଜ ଇନଷ୍ଟଲେସନ ହଉଥିଲା, ତେଣୁ ପତନ ହେଲା ମୋ ଉପରେ। ସେଇ ବୀର୍ଯ୍ୟ ମୋ ମନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଗର୍ଭରେ ପତନ ହେଲା, ରୂପ ନେଲା, ଛାୟା ରୂପ ନେଲା। କଣ କରିବି? ତାପରେ କଣ ହବ ନା ସେଥିରୁ ଛାୟା ରୂପ ନବ। ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଭିତରେ ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିବେ, ଖାଇବା ପିଇବା ଏମିତି ହବ, ଏମିତି ଡେକୋରେସନ ହବ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆସିବେ, ଇତ୍ୟାଦି ଚିତା ପଡିବ, ରଙ୍ଗ ଦିଆହବ, ବିଭିନ୍ନ ରକମ କଥା ଚିନ୍ତା ହେଲା। ଚିନ୍ତା ମାନେ ସେ କଣ ନା ଛାୟା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନବ କେମିତି? ସେ ନା ଗର୍ଭବାସ ହବ, ଗର୍ଭବାସ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦବ। ଠିକ କେମିତି? ନା ଯେମିତି ମା ପେଟରେ ଶିଶୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମଟି ପଶି କିଛି ଦିନ ପରେ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରେ। ପ୍ରଥମ ମାସେ ତୁ ଯେ ହେଲୁ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସେ ତୁ ଯେ ଜଳେ ଦେଶ ନେମିନ, ତୃତୀୟ ଅସ୍ଥି ଖନ୍ଦା ତୋହରି, ବଡ ମାୟାବୀ ଜୀବ ନୁହେଁ କାହାରି। ଛାଡକୁ ଯିବାନି। କଣ ହବ ତାପରେ? ନା ରୂପଟା ଫର୍ମେସନ ହେଇକିରି କଣ କରିବ ନା ମା ପେଟ ଭିତରେ ନଖରେ ରାମ୍ପୁଡିବ, ମା ପେଟ ଭିତରେ ଗୋଇଠା ମାରିବ, ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଶିଶୁ ଜନ୍ମଟିକୁ ପୃଥିବୀ ଜନ୍ମ ବା ବିଶ୍ୱ ଜନ୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ସେହି ମାତୃପ୍ରେମୀ, ସେହି ଭାଇ ବା ସେହି ଭଉଣୀ, ସେ ମାତୃପ୍ରେମୀ ଭଉଣୀ ଡାକିବ ମିଟିଂ, ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଜନ୍ମ ନବ କଣ ନା ରିଲିଜ, ସ୍କୁଲ, ଆଶ୍ରମ, XYZ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ 1 ରେ, ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ପାୱାର ଅଫ ଫଲନ ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସେଲ୍ଫ ଆୱେକ୍। ଏକ ଶକ୍ତିର ପତନ ହେଲା, ବାଉଣ୍ଡଲେସ୍ ସୀମାହୀନ ଭିତରୁ ସୀମାହୀନତା ଭିତରକୁ। ଏଟାକୁ ବୁଝିବ କିଭଳି ଯିବା? ଏରୋଡ୍ରମରେ ଉଡାଜାହାଜ ଉଡୁଛି, 500 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଉଡୁଛି, ତଳେ ଶୂନ୍ୟ। 5 କିଲୋମିଟର ଉପରେ, ସେଠୁ ପୁଣି 1000 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ଉଡୁଛି, ତା ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ, ମଝିରେ ଶୂନ୍ୟ, ତଳେ ଶୂନ୍ୟ। ଶୂନ୍ୟରୁ ପତନ ହଉଛି କୋଉଠି ନା ସେଠି ବିଶ୍ୱାତୀତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପତନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗର୍ଭଧାରଣ ହଉଛି। ବିଟୁଇନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦି ଲାଷ୍ଟ ନଥିଂନେସ୍, ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଯୋଉ ଉଡାଜାହାଜ ଉଡୁଛି ତା ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ,
ନାସ୍ତି ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ତା ତଳେ ସିଧା ଯୋଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜଟା ଉଡୁଛି ତା ତଳେ ବି ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବିଟୁଇନ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ ଉପରେ ଶୂନ୍ୟ ତଳେ ବି ଶୂନ୍ୟ ରିକଲିଂ ଦି ଟେନମ୍ବରସ୍ ଓମ୍ from which it came ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସେ ପଢି ଯାଉଛି କହୁଛି ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି କୋଉ ଜନ୍ମରେ ଥିଲି କଣ ଥିଲି ପୃଥିବୀ ସେମିତି ଯେ ଚାରିଟା ପ୍ରଳୟ ଯାଇଛି ମୁଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଛି ପୁଣି ଜନ୍ମ ନଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉଠି ଥିଲି କୁଆଡେ ଯିବି କଣ କରିବି ଏ shadow spinning through a soulless void କଣ କଲା ନା ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିନି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ଯେମିତି ଚିନ୍ତା ଗୁଡାକ ବୁଲୁଛି କୋଉଠି ନା ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଭଏଡ ଭିତରେ ବୁଲୁଛି ତାପରେ କଣ କରୁଛି ନା ଏ ଥୋର ଦ୍ୟାଟ କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଫ୍ଟ ଇନ୍ କ୍ୟୁଭରିଂ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ବୁଡିବିନି କି ମା ପେଟରେ ଆଉ ରାମ୍ପୁଡିବିନି କି ଗୋଇଠା ମାରିବିନି ସେ ଯୋଉ କ୍ୟୁଭରିଂ କରୁଥିଲା ବୁଲୁଥିଲା ତାକୁ ଛାଡିଦେଲା ଲେଫ୍ଟ ଛାଡିଦେଲା ଏବଂ ଚାପ ଦେଲା ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲା ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ପୃଥିବୀ ବା ଜନ୍ମ ନେଲା ଶିଶୁ ଆଉ ଟିକେ ଯେ ଏଇ ଶୂନ୍ୟରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ମୂଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେଠୁ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟି ବା ଜନ୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସେଠି ପବିତ୍ରରୁ ପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆମର ଏଠି ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବିବାହ ହୋମଯଜ୍ଞ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କଣ କରାଗଲା ନା ପବିତ୍ରତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି ଏଠି ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ରରୁ ଅପବିତ୍ର ଜନ୍ମ ଅପବିତ୍ରରୁ ମହା ଅପବିତ୍ର ଉଦାହରଣ ନେବା ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧର ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଧର୍ମରାଜ ଉର୍ଦ୍ଧର ସନ୍ତାନ ଭୀମ ପବନ ପୁତ୍ର ଉର୍ଦ୍ଧର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଜୁନ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର କଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୁତ୍ର ନକୁଳ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କ ପୁତ୍ର ସହଦେବଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ ଠିକ ବିପରୀତ ପକ୍ଷେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କଲେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ କାହାର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗାନ୍ଧାରୀ କିନ୍ତୁ କି ସମ୍ପର୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ ପୁରୁଷର ଆଖି ବନ୍ଦ ପ୍ରକୃତିର ଆଖି ବନ୍ଦ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହଉଛି କଣ ହବ ସବୁ ଅନ୍ଧ ସବୁ ମହାଭାରତର କରବଂଶ ଅନ୍ଧ ଅତଏବ ଏ ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଅନ୍ଧ ଜନ୍ମ କରାଯାଉଛି ଆମେ ସବୁ କଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ କି ହଁ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କି ଦୁଃଶାସନ ନହୁଁ ଭଦ୍ରଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମ ମନସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଣ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଭଦ୍ରଲୋକ ମନସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନ ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରୁ ଗଭୀରତାଟାକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ହିୟର all is mixed and married they are pure and whole ଏ ପେଜ ହଉଛି 256 here all is mixed and married they are pure and whole all here deformed gods there it is happy set all is a birth into a power of light in the bright kingdoms of the rising sun ତାର ଭାବାର୍ଥ ଟିକେ ପଢିବା ସକଳ ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ଅପବିତ୍ର ଦେହ ବନ୍ଧନରେ ସକଳ ଏଠି ମିଶ୍ରିତ ଅପବିତ୍ର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ
କିନ୍ତୁ ସେଠି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ କରନ୍ତି ଧାରଣ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ପବିତ୍ର ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ କରନ୍ତି ଧାରଣ। ସବୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବେ ଏଠି ବିକୃତ, ଚାହାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ। ସର୍ବେ ଏଠି ବିକୃତ, ଚାହାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ସକଳେ ସୁଖୀ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ସକଳେ ସୁଖୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ, ସେଠି କିନ୍ତୁ ସକଳେ ସୁଖୀ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ କୃଷ୍ଣ ଆଙ୍କ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ପାଖରେ କଣ ନା କୃଷ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସେଠି ଜନ୍ମସୂତ୍ର ଶକ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସେଠି ଜନ୍ମସୂତ୍ର ଶକ୍ତି ଓ ଆଲୋକକୁ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସେଠି ଜନ୍ମସୂତ୍ର ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରି। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରାଇଜ ସେଠି ଉଦିତ ସୂରୁଜ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରାଇଜ ସେଠି ଉଦିତ ସୂରୁଜ, ଉଦିତ ସୂରୁଜ, ଉଦିତ ସୂରୁଜ। In the bright kingdoms of the rising sun, in the bright kingdom of the rising sun। ଆଉ ଏକ ସୃଷ୍ଟି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆଟା ପଢି ଦଉଛି, ଯଦି ଇଂଲିଶଟା ପଢିବାକୁ ସମୟ ହବ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ନିର୍ଗତ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଉପହାର ମଣିଷଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ନିର୍ଗତ ସବୁ ଉପହାର ମଣିଷଙ୍କୁ। କାରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, କାରଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରି, ତାଙ୍କ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନିକଟତର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନିକଟତର ଏହି ମଣିଷ ଆତ୍ମାର, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହୋଇନାହାନ୍ତି ନିକଟତର ଏହି ମଣିଷ ଆତ୍ମାର। ଯଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନ, ଯଥା ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମିଳନ। ତେଣୁ ଦାନ କରନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପହାର ସବୁ। ତେଣୁ ଦାନ କରନ୍ତି ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଉପହାର ସବୁ। ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ, ନିଷ୍କାସିତ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ନିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରୁ। ଏହି ସବୁ ଉପହାର ସେ ପ୍ରଥମ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଓ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତକୁ। ଏହି ସବୁ ଉପହାର ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛନ୍ତି ସମୟ ଓ ମହାକାଳ ସ୍ରୋତକୁ। ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେହି ମହାକାଳ ସ୍ରୋତ, ସେହି ମହାକାଳ ସ୍ରୋତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଶକ୍ତି ଓ ମଣିଷକୁ, ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ଦାନ କରେ ମଣିଷକୁ। ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପହାର ଶକ୍ତି ଓ ଜ୍ଞାନ ମହାକାଳ ଦାନ କରେ ମଣିଷକୁ। ପରେ ନାନା ବସ୍ତୁ, ପରେ ନାନା ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ଉପହାର ସମୟ ହାତରେ ପୃଥିବୀ ମାତାକୁ। ପରେ ନାନା ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ଉପହାର ସମୟ ହାତରେ ପୃଥିବୀକୁ। ସମୟ ଦେଇ ଦଉଛି ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଉପହାର। ପୃଥିବୀ ମାତା ରଖିପାରିବ କି ଉପଭୋଗ? ପୃଥିବୀ ମାତା ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ରଖିପାରିବ କି? ପୃଥିବୀ ମାତା ନିଜେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ କରିପାରିବ କି? ତାର ମଣିଷ ସନ୍ତାନକୁ ନ ଦେଇ, ତାର ମଣିଷ ସନ୍ତାନକୁ ନ ଦେଇ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଦାନ କରେ ସେ ସବୁ ଉପହାର ମଣିଷ ସନ୍ତାନକୁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଦାନ କରେ ସେ ସବୁ ମଣିଷ ସନ୍ତାନକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଏ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି, ଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ଏତେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ଭିତରକୁ, ପ୍ରଳୟ ବିଶ୍ୱ ପୁରୁଷ ସେ। ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି। ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ଜଳାନ୍ମାବ। ପୁରାଣ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି
ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ରୂପ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏବଂ ସେ ରୂପ ଗୁଡାକୁ କିଏ ଦଉଛି ନେଇକିରି ନା ସମୟ ଦଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ଞାନ ରୂପରେ ଦଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବୟସ 4-5 ଅ ଆ କ ଖ, ଯେତେବେଳେ ପିଜି ନେ କେତେ ଜ୍ଞାନ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ ବଢୁଛି ନେ କେତେ ଶକ୍ତି। ଜ୍ଞାନରୁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛି ମଣିଷ। ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ, କଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, XYZ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ତେଣୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଦଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଷ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭାବନ ହଉଛି। ବିଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଭାବନ କରୁଛି, ଜ୍ଞାନ କରୁଛି। କିଏ କରୁଛି? ପୃଥିବୀକୁ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ ପୃଥିବୀ ମାତା କଣ କରୁଛି ନା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦଉଛି। ସେ ହିଁ ସବୁ, ସେ ହିଁ ନିଜେ ଯାହାକୁ ବସ୍ତୁ ଦେଖୁଛେ, ଯାହାକୁ ରୂପ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରେ ଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠ୍ୟଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା